हाय गाइस अक्रॉस पाकिस्तान के चैनल ते सब नूं जी आए नूं। मैं इरफान अफजल सदरा मैं हामिद यार मलक अल मारूफ हामी अमान। साबका वारागर्दियां साडी औकात की तरह बड़ियां घट सी, क्योंकि घर वाली तो इजाजत लैना ना बड़ा मुश्किल काम होंदा है। ते ये दुख जिहड़ा एक शादीशुदा देखने वाला ही समझ सकता है। इस दफा असीं बड़ी मिन्नत तरला करके घर वालियां तो इजाजत लई कि कोई 2 दिन की इजाजत दिओ सानूं ते सफ़र जिहड़ा है उहदा जिहड़ा दुरानिया वधाया जा सके। तो खैर सानूं 2 दिन की इजाजत मिल गई। इस दफ़ा साढ़े नाल शाह नवाज वड़ैच ते राजा निसार भी मौजूद सी ते उस वास्ते असी प्रोग्राम 4 बंदियां दा तरतीब दिता जी। इरफान साहब ते मिन्नत तरला करके बड़ी मुश्किल नाल इजाजत लई ते मैं फुल बदमाशी दे नाल जनाब 1 हफ्ता पूरा जिहड़ा ते पैरी पैंदा रहा वां तां जाके मैनूं इजाजत लभी है। प्रोग्राम साडा सी कि असीं पंज पीर रॉक्स जाइए जिहड़ा तहसील कोटा तो अगे है जिला रावलपिंडी दे विच, और गूगल वाली माई कोलों असीं पुछया तो वह कहंदी है कि यह तकरीबन 350 किलोमीटर का एक साइड का सफ़र है, तुहानूं 8 घंटे लगणगे। तो अगर रात 2 वारी असीं साह कढ़िए अपना भी तो अपने मोटरसाइकिलों का साह कढ़ाइए, उन्होंने ठंडिया करिए तो तकरीबन असीं 5 बजे निकलीए तो 3 बजे असीं उत्थे जाके पहुँचांगे। पंज पीर राक्स के बारे तुहानूं दस दईए कि यह जिहड़ा है मरी तो जिहड़ा है 150 मीटर घट बुलंदी ते वाक़या है, लेकिन पुरसकून ते दिलकश नज़ारे ते खूबसूरती च अपनी मिसाल आप है। हुकूमती सतह ते इहनूं नज़रअंदाज किया गया क्योंकि इत्थे सियाहां की आमद जिहड़ी है बहुत घट है। तो लेकिन अगर गौरमेंट तवज्जो देवे तो ये काफ़ी पोटेंशियल है कि ये तो काफ़ी रेवन्यू जनरेट हो सकता है। छोटो जनाब तुहाड़ियां तो गल्लां मुकड़ियां ही नहीं, असीं अपने वेखण वालियां नूं वीडियो लैके चलदे आ। आओ चलिए। साडे चैनल नूं सबसक्राइब करके साडी घंटी भी वजा दिओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र शुरू करन तो पहले असीं सारिਆਂ दुआ मंगी कि साडे सफ़र खैरियत नाल गुजरे। असीं खुशाब नाश्ता किया है जी, तो नाश्ता करके हुण असीं कट्ठा रोड ते हाँ। एक कट्ठा रोड खुशाब और चकवाल नूं आपस में मिलांदी है। यह बल खांदी सड़क जिहदे उत्ते असीं 4 अदद बाइकरस आप भी बल खांदे जा रहे हैं। इसे सड़क के उत्ते मशहूर सियाती मकाम कलरकार है जिहड़ा रस्ते ते आंदा है, असीं वो भी तुहानूं चलदे चलदे विखावांगे क्योंकि साडी मंजिल पंज पीर रॉक्स है। सफ़र लम्मा है, इस वजह तो असीं कलरकार रुकना नहीं है। चढ़ाई तो पहले हामी अवान की कॉल आ गई तो वह पिछे रह गए। असी उन्हों का इंतज़ार करने वास्ते रुक गए तो वह साढ़े कोलों फोन सुनते इस तेज़ी नाल गुजरे जिमें असी सारा सफ़र का खर्चा उन्होंने पाना होवे। उस तो बाद साडा पहला टारगेट हामी अवान नूं जाके फड़ना सी ताकि सफ़र ते इकट्ठे कर सकीए, लेकिन उन्हों का नामो निशान नज़र नहीं सी आ रहा। शायद वो पंज पीर पहुँच ना गए होण, हालांकि वो जिहड़ा अपने हुजम की वजह तो 50 किलोमीटर दूर तो ही नज़र आ जाते हैं। जूं जूं चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं ग्रीनरी वध रही है तो कुदरती नज़ारे जिहड़े आ मदोश कर रहे हैं सानू। मोटरसाइकिल के सफ़र का यही मज़ा है कि तुसी तीनों पासे वेख सकते हो तो बैक शीशे तो तुसी पिछे भी वेख सकते हो। गड्डी 'च मज़ा नहीं आता, ताज़ा आबो हवा जिहड़ी है उहदा अपना ही मज़ा है। हर बार सफ़र शुरू करने तो पहले हामी अवान की एक ही गल होंदी है कि मेरे को चाइना का मोटरसाइकिल है तो मैनू अपने नाल रखना, लेकिन हुण तुसी आप ही वेख लो कि वो सानू देसी नहीं रहे। असल च उन्होंने कन्ना च लाइया हुई ने टूटियां, तो वो टूटियां जो लाते हैं तो फिर वो मस्त हो जाते हैं। ठंडी हवा तो है महसूस हो रहा है कि बारिश हुई है किधरे, तो ठंडी हवा जी है खुशगवार एहसास हो रहा है। पहाड़ों बल खांदी सड़क का अपना ही मज़ा है, मोटरसाइकिल चलाने का भी अपना ही मज़ा है।
ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਮੀ ਅਵਾਨ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਤਰਾਫ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਧਰੇ। ਉਹ ਡੰਪਰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਾਮੀ ਅਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੁੱਕੀਏ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ 5 ਪੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਰੂਟ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਲਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਲਖਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਗਨ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 125 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਲਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਨੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਪੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਕਲਰ ਕਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਝੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਸਨ ਕਾਰਪੇਟਡ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੜਕ 1 ਵੇ ਉਹ ਮੁਯੱਸਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਘੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੋਟਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੱਖਣ ਮਲਾਈ ਜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈਕ ਤੈਰਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇੰਝ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਗਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਪੀਰ ਰਾਕਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਾ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਪੀਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟਾ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦਾ 125 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਂਡਾ 125 ਹੈ ਤੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ GS 150, ਸੁਜ਼ੂਕੀ GD 110 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਲਓ, ਟੂਟੀਆਂ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਪੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਹੈ ਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ।
ਪੰਜ ਪੀਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿੱਸਾ ਕੰਕਰੀਟ ਟਰੈਕ ਦਾ ਹੈ। ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਗਿਰਦਾ ਸੀ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜ ਪੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੜ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਸਿਰਫ ਯੂ ਫੋਨ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੰਚਲੇ ਨਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੂਗਲ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜ ਪੀਰ ਰਾਖਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਥਰੀਲਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਐਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪੈਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚਟਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੌਕਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੌਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜ ਪੀਰ ਰੌਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੋੜ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੇਸਾਖਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਾਖਤਾ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੰਤਹਾਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੀ ਢਲਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੱਦਲ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਂਕੇ, ਸਨੋਬਰ, ਦਿਆਰ ਅਤੇ ਚੀੜ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਭੀਨੀ ਭੀਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਜੋ ਲੁਤਫ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4-4.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਖਸੂਸਨ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਹਿਸਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਤਨੀ ਥਕਾਵਟ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਤਰ ਗਈ। ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਦਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪੀਰ ਰਾਕਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7700 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ 386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਫਾਸਲਾ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿਓ।